Hello, welcome to our new session, childrens. So now we are seeing about the second lesson, impact after the First World War One in and around the world, especially in European continents. So in the last slide, I ended with this fascism and emergence of Mussolini. So fascism, again I am repeating the concept of fascism. Fascism means is a form of radical authoritarian ultra-nationalism அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்னா அரசியலை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா கொண்டு போயிட்டு அரசியல் பண்றது தட் இஸ் நோன் அஸ் ரேடிக்கல் அத்தாரிட்டேரியன். அல்ட்ரா நேஷனலிசம்னா நாட்டுப்பற்றை வந்து மக்கள் மத்தியில் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு மனுஷனோட மூச்சு காத்து ரத்தம் எல்லாத்துலேயும் இந்த வெறியை தூண்டுறதுங்கிறது தான் அல்ட்ரா நேஷனலிசம். So fascism is a form of extreme political and extreme patriotism. So the special characteristic of dictatorial power, forcible suppression of opposition, and strong regimentation of society and of the economy. ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா அரசியலை கொண்டு போனாலும் இன்னொரு பக்கம் எக்ஸ்ட்ரீமா நாட்டு பற்றியும் உருவாக்குனாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு அடிப்படை அவங்களுடைய கேரக்டரை வச்சுக்கிங்க. இது கூடவே கொடுங்கோல் ஆட்சி முறை அண்ட் ஆல்சோ ஒடுக்காட்சி முறை இது எல்லாத்தையும் எதுக்குங்க எல்லாரையும் அழிச்சுக்கின்னு இந்த மாதிரி பாலிசி பிரின்சிபல்ஸை எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கின்னு அதையே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா முசோலினி ஒரு வந்து டிஃபென்ஸாவோ இல்லை ஒரு ஆர்மியாவோ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஃபாசிசம் என்ற பார்ட்டியை அதை வச்சுக்கின்னு அவர் நாடு ஃபுல்லாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தார். தட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபாசிசம். ஸோ சிம்பிளி வி கேன் டெல் ஃபாசிசம் மீன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் patriotism towards the nation. With this character, Mussolini controlled all the patriots and the other society, including the economy. That is known as fascism. That specially came up in the early beginning of the 20th century in Europe specially. So now we'll move to the new concept. So our new concept in this slide is fascist under Mussolini. Fascist under Mussolini means, so the fascism in the கொள்கை கோட்பாடுகளை முசோலினிக்கு பின்தொடர்ந்த அவரோட followers, how they did, how they spreaded by having the fascist policies and principles, what happened or what changes that took place in Italy, that we will see. That is known as fascist under Mussolini. So in the year 1924 elections, after intimidation of the electors, 65% of the votes were cast for the fascist, which means during 1924 elections, Mussolini changed the minds and peoples in the Italy to vote for his party fascism. So during the 1924 election, 65% of vote has been polled or cast for the fascist party. So remaining that portion has been voted or polled for the other opposite party. So intimidation means fascist party and the followers of fascist and Mussolini, they made the voters to vote into the fascist party during 1924 elections. Matteotti
a socialist leader. So remember this name. I think so. This will be coming as a 1 mark in the book back. So remember this. So Matteotti, a socialist leader who questioned the fairness of the elections, was murdered. The opposition parties boycotted the parliament in protest. Mussolini reacted by banning opposition parties and censoring the press. Opposition leaders were killed or imprisoned. So during that elections, the opposite party were defeated and they were declared as a opposite party members in the parliament. So under the Matteotti, a socialist leader who was questioning what happened during the elections in 1924. So the election took place was not fairly conducted and it was forced by the fascist members and fascist leader Mussolini to vote for the fascist party, and due to this the opposite party got defeated in the 1924 election. Due to this the opposite party known as socialist party, which was banned in the parliament for questioning conducting of unfair election practices in the 1924 elections. So during the 1924 elections, Socialist Party and the Fascist Party, they took place in the election system and they were competed in the 1924 elections. So in that election, Socialist Party was defeated under the Matteotti by the fascist leader Mussolini. So due to this, Matteotti questioned the fairness or unfairness of elections process that took place in 1924. The questioning or opposition took place in the parliament, and due to this, Mussolini banned that complete Socialist Party in entering into the parliament and killed some of the Socialist Party leaders, and some of them also were imprisoned by the Mussolini. So after that, what happened? Assuming in the title of two deuce, deuce means the leader. In 1926, he became a dictator with the power to legislate. He passed a law forbidding strikes and lockouts. Unions and employers were organized into corporations which would settle wages and working conditions. So after banning the opposition party in the parliament during 1924, so in 1926, Mussolini got the title of a deuce, which means a leader. He became a complete dictator with the power to legislate the parliamentary rules and other regulations for the entire Italy. Along with that, he passed a law forbidding strikes and lockouts. Unions and employers were organized into corporations which would settle wages and working conditions. So in the year 1926, he got the title of Deuce the leader, and in the leader, and he became a complete dictator with legislating powers regarding the government policies, acts, amendments, and other things. So with that legislating powers, he passed a law. Those who are refusing or revolting, creating strikes and lockouts against the Mussolini government to suppress or put them in a jail. So regarding these things, he created a new laws. Those who creating a strikes and lockouts. So during that time, unions and employers were organized into a specific or a group of corporations, and corporation which would settle the wages and working conditions of the employees and the unions of the employers. So
So in 1938, Parliament was abolished and was replaced by a body representing the fascist party. This new arrangement became Mussolini's dictatorial control of economy as well as enabling him to wield enormous power as head of the administration and the armed forces. So in 1924 election, he defeated the Socialist Party, and in 1926, he became a complete dictatorial power with the legislating power. So again in 1938, in Parliament, he completely abolished the Parliament legislation process and the functioning of the Parliament, and he replaced the Parliament as a body of team members representing on behalf of fascist party, and this new arrangement created a complete under Italy control of Mussolini's power, and this led to a not to raise any revolt and revolutions against the Mussolini and fascist party and the fascist government. So with this, we'll end this slide. So again, I am explaining it in Tamil also for your understanding. So just listen till the end of this slide and video. So 1924 என்ன நடந்துச்சுன்னா, சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டியும் ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டியும் எலெக்ஷனில் கலந்துக்கிறாங்க. அப்படி கலந்துக்கும் போது அந்த எலெக்ஷனில் என்னாச்சுன்னா 65% ஓட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி விழுது. இந்த ஓட்டு எப்படி விழுதுன்னா, மக்களை இவர் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாரு. ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னோட பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி, இப்போ நம்மளுடைய டே டு லைஃப் எப்படி நடக்குது, சில ஆட்சிகளில் பணம் கொடுத்து எங்கள் கட்சி ஓட்டு போடுங்க, நாங்கள் ஜெயிச்சு செய்கிறோம்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி என்ன பண்ணுறாங்க, 1924 நம்ம எலெக்ஷன்ஸில் சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டியை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நிறையா நாங்கள் இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணி எலெக்ஷன்ஸில் ஜெயிக்கிறாங்க. ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா, சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டியோட லீடர் மேட்டியாட்டி 1924 எலெக்ஷனில் அவங்க தோக்குறாங்க. தோத்ததுனால அவங்க பார்லிமெண்ட்ல ஆப்போசிட் பார்ட்டியாக டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆப்போசிட் பார்ட்டியாக டிக்ளேர் பண்ண மேட்டியாட்டி சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டி லீடரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, 1924 நடந்த எலெக்ஷன் நேர்மையாகவும் சரியான முறையில் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட்ல குரல் கொடுக்குறாரு, எதிர்க்கிறாரு பார்லிமெண்ட்ல நடக்கிற விஷயங்களை. அப்படி எதிர்க்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவரு கூட சேர்ந்த மற்ற மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் எல்லாரையும் என்ன பண்றாருன்னா, முசோலினி சில பேர்ல பொண்ணு குவிச்சிடுறாரு. அது மட்டும் இல்லாம சில பேரை ஜெயிலில் தூக்கி போட்டு கொடுமை பண்ணி சாவடிக்கிறாரு. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் இதோட முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1926 அவரே என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துக்கிறாரு, டியூஸ்ன்ற பட்டத்தை. அந்த பட்டத்துக்கு மீனிங் என்னன்னா தி லீடர். ஸோ அந்த பட்டத்தை 1926 அந்த பட்டத்தை அவருக்கு நிர்ணயிச்சுக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, பார்லிமெண்ட்ல லெஜிஸ்லேட்டிங் பவர்னா சட்டம் ஏற்றக்கூடிய பவர் அவர் கையில எடுத்துக்கிறாரு. 1926 அந்த சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய பவரை கையில எடுத்துக்கிட்டு அவரை எதிர்த்து யாரெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் புரட்சிகள் போராட்டங்கள் எங்கெல்லாம் வெடிக்குதோ அந்த புரட்சிகளை ஒடுக்கிறதுக்கான புதிய சட்டத்தை இவரே என்ன பண்றாரு, இவருக்கு தான் எது சட்டம் ஏற்றதுக்கான பவர் இருக்குல்ல, அப்படி ஏற்றதுக்கான பவர் இருக்கிறதுனால புதுசா சட்டம் போட்டு யாரெல்லாம் இவரை அழிக்கணும் எதிர்க்கணும் போராட்டம் பண்ண அவங்க எல்லாரையும் ஒழிச்சு கட்டுற புதிய சட்டங்களை அவர் வெளியே விட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாம சில யூனியன்ஸு தொழிலாளர்கள் இருப்பாங்கல்ல, யூனியன்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ், அவங்களுக்காக எல்லாம் என்ன பண்றாரு, புதுசா ஒரு கார்பரேஷன்ஸ் ஒன்று அமைக்கிறாரு. அந்த கார்பரேஷன்ஸ் எதுக்கு அமைக்கிறாருன்னா, அந்த கார்பரேஷன்ஸை வச்சுதான் அவங்களுடைய ஊதியங்களை நிர்மாணிக்கிறதும் அவங்களுடைய வேலை செய்யக்கூடிய நேரங்களை நிர்மாணிக்கிறதையும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. கார்பரேஷன் கான்செப்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. அதோட 1926 அது முடிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1938 ஒட்டுமொத்த பார்லிமெண்ட்டுமே கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பேன் பண்றாரு. பேன் பண்ணிட்டு புதுசா என்ன பண்றாங்க, புதுசா ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி தலைமையில புது பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. புது பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஏற்கனவே இவங்களோட ஆட்சி ரொம்ப உக்கிரமாகவும் கொடூரமாகவும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 1938 மற்ற ஆப்போசிட்ல இருந்த மற்ற பார்ட்டிகள்ல இருந்த மெம்பர்ஷிப் எல்லாரையும் கம்ப்ளீட்டா ஒழிச்சு கட்டிட்டு 1938 பார்லிமெண்ட் ஃபுல்லாவே
முசோலினி கண்ட்ரோல்ல புதுசா ஒரு பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அப்பதான் என்ன பண்றாங்க, கம்ப்ளீட்டா அவங்களுடைய கொடுங்கோல் ஆட்சி முறை அவங்க கையில ஃபுல் பவர்ல வந்துச்சு. ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு அவர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறாரோ, என்ன பண்றாரு, இதை விட்டு அவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் அவர் நிர்வாகம் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ், டிஃபென்ஸ் ஒட்டுமொத்த நாட்டோட நிர்வாகம் மட்டும் இல்லாம டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ், டிஃபென்ஸ் எல்லாத்தையும் அவரோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டாரு. அதனால அவர் மிகப்பெரிய கொடுங்கோல் ஆட்சி முறையை ஃபாலோ பண்ண ஒரு லீடர்னு அவரு அழைக்கப்படுறாரு. ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட் அபவுட் ஃபாசிஸ்ட் அண்டர் முசோலினி. Now we will move to the new concept, Mussolini's pact with Pope. Mussolini's pact with Pope. Pact na agreement அப்படினா treaty, ஒரு ஒப்பந்தம் சைன் பண்றாங்க. So the new concept is Mussolini's pact with Pope. In order to give respectability to the fascist party, Mussolini won over the Roman Catholic Church by recognizing the Vatican City as an independent state. In return, the church recognized the Kingdom of Italy. So இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, முசோலினி என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டியில மெம்பர் ஆனாரு. மெம்பர் ஆனதுக்கப்புறம் அவருடைய அரசியல் கட்சிக்கோ அவருடைய பார்ட்டிக்காகவும் அவர் ஏதோ மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல என்ன பண்ணாரு, அவரு ஒரு படையை திரட்டிக்கணும், அவருடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் அவர் ரெடி பண்ண, அவர் கண்ட்ரோலுக்கு டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா என்ன பண்றாங்க, ரோம் போறாரு. ரோம்ல போயிட்டு அங்க வந்து ரோமன் கிறிஸ்துவ மக்கள் வாழற இடம் அந்த ரோம்ன்றத, அங்க போயிட்டு என்ன பண்றாருன்னா அந்த இடத்த ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அதை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த பிடிச்சது இந்த இடத்த பிடிச்சதுனால இந்த இடத்த பிடிச்சி அவருடைய அந்த ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு அது ஒரு மரியாதை செலுத்துற விதமா அந்த இடத்த ஆக்கிரமிப்பு பண்றாரு. இப்படி பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு, ரோம்ல இருக்கிற எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்த எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்க எல்லாரும் வேற இடத்துக்கு மாற்றம் செஞ்சுட்டு போறீங்க அப்படின்றதுனால வேட்டிகன் சிட்டியை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுறாரு. ரோமை பிடிச்சிக்கிட்டு வேட்டிகன் சிட்டியை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சர்ச் பீப்புள்லாம் இந்த இட்டாலி கிங்டம் கூட இந்த ரோமை வந்து நீங்க இணைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இட்டாலி ஃபுல்லாவே வந்து ரோமன் கேத்தலிக் என்ற மதத்தை தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தத்தை சைன் பண்றாங்க. இந்த ஒப்பந்தம் சைன் பண்ணது இல்லாம இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட பாடங்களையும் ஸ்கூல்லையும் டீச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் சைன் ஆகுது. அதுதான் அந்த இமேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. போப் ஆண்டவரும் முசோலினியும் ரோமை தோத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரோமன் கேத்தலிக் கிறிஸ்துவ மக்கள் முசோலினிகிட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் சைன் பண்றாங்க. என்ன சைன் பண்றாங்கன்னா, ரோமை நீங்க பிடிச்சிட்டீங்க, ஸோ பரவாயில்ல நீங்க ரோமை நான் எடுத்துப்போம், ஆனா அதுக்கு பதிலாக நீங்க வேட்டிகன் சிட்டியை நீங்க ஃப்ரீ பண்ணி வேட்டிகன் சிட்டி நீங்க எடுத்துங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிறிஸ்துவ மதத்தை வந்து இட்டாலியோட ஒரு முழுசா நம்பப்படுற எல்லா மக்களும் வந்து ஏற்றுக்கப்படுற ஒரு மதமா இதை நாங்கள் நிர்ணயிக்கணும். அது கூடவே வந்து இந்த மதத்தை வந்து ஸ்கூல்ல வந்து ஃபுல்லாவே எல்லா பசங்களுக்கும் பாடம் சொல்லி கொடுக்கணும், அதே மாதிரி கல்வி முறையில சேர்த்துணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் சைன் பண்றாங்க. அதுதான் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்டானது. புக் பேக்ல கொஸ்டின்ஸ் வரும். லேட்டரன் டிடி which was signed in 1929. ஸோ இது வந்து புக்ல இருக்காது, இது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரெட் லைன்ல கொடுத்துருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பாக்ஸ் ரெட் பாக்ஸ்ல, இது வந்து புக்ல கொடுத்துடல. சப்போஸ் இந்த லேட்டரன் பேக்ட்ல இந்த முசோலினிக்கும் போப்புக்கு என்ன சைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான். ஏன்னா முசோலினியும் போப்பு 11 என்ன பண்றாங்க, இந்த பேக்டில் அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்றாங்க. அதுல என்ன பண்றாங்கன்னா, ரோம் நீங்க எடுத்துக்கங்க, போப்பு சைன் பண்றாரு, ரோம் நீங்க எடுத்துக்கங்க, வேட்டிகன் சிட்டி எங்களுக்கு ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிமெண்டோட டீலு. ரெண்டாவது டீல் என்னன்னா, அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் விட்டு கொடுத்த இடம், நாங்கள் ரோமை விட்டு கொடுத்த இடத்துக்காக எங்களுக்கு சர்ச்சுக்குன்னு தனியாக ஒரு லேண்டு கொடுத்துருங்க. ஏன்னா நாங்கள் உங்கள்கிட்ட தோத்தமோ ரோம்ல, அதுக்கு பதிலாக எங்களுக்கு பணமாக ஏதாவது கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போப் வந்து அதுக்கு இது ரீபேமெண்ட் ஏதாவது கேட்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேத்தலிசம் என்ற கிறிஸ்துவத்தை, இந்த ரிலீஜியனை இட்டாலி ஃபுல்லாக எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கணும். அது மூணாவது கொள்கையாக அதை ஒப்பந்தமாக இதை வைக்கிறாங்க. நாலாவது வந்து கிறிஸ்துவ மக்கள் வந்து எந்த ஒரு இட்டாலியில இருக்கிற அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள தலையிடவே கூடாது அப்படின்ற விஷயங்களை முன்வைக்கிறாரு முசோலினி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
கிறிஸ்துவ மக்களும் அங்க இருக்க பிஷப்ஸ், கிறிஸ்துவ ஃபாதர்கள் எல்லாருமே வந்து இத்தாலி அரசாங்கத்துக்கு வந்து உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் முன்வைக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம போப்பு அவர் சேர்ந்த இந்த கிறிஸ்துவ மக்கள் வந்து யாருமே வந்து எந்த ஒரு வெளிநாட்டு இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ்லயோ எந்த டிஸ்பியூட்ஸ்லயோ வந்து தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு இத்தனை இந்த 6 பாயிண்ட் முன் வச்சு இந்த ஒப்பந்தம் வந்து சைன் பண்றாங்க முசோலினியும் போப்பும். எதனால சைன் பண்றாங்கன்னா ரோம வந்து முசோலினி பிடிச்சிட்டாரு, அதனால அதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சைன் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பண்ணிட்டு இந்த ஒப்பந்தம் சைன் ஆகுது. இதுதான் அந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்றது. இது வந்து புக்ல இருந்து இது எக்ஸ்ட்ராவா ரெஃபர் பண்ணி போட்டது பார்த்து வச்சுங்க. ஸோ இது கொஸ்டின் புக் பேக்ல. ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஆன்சர் ஃபார் த questions relating to this concept. So now we will see about the Mussolini's pact with the Pope. So in paying respectability to the fascist party, Mussolini won over the Roman Catholic Church by recognizing the Vatican City as an independent state. So to pay respectability and honor to the fascist party, Mussolini marched towards Rome and captured the Roman Catholic Christian religion and the Rome, and in recognizing or acknowledging we captured the Rome, so the Rome people has to vacate from Rome to Vatican City, and for that the Catholic or Roman Catholic religion Christianity peoples has to move to the Vatican City, and that city has been declared independent state by Mussolini. So with this what happened, the pact going to be signed between the Mussolini and Pope. So what happened, Rome Catholic Christian church and Rome was captured by Mussolini. For this Mussolini demanding we want Rome, so Roman Catholics please evacuate or move away from Rome and settle in Vatican City. So this was a deal between the Pope and the Mussolini. So this was ended peacefully by making a Lateran Treaty in 1929. So in return, the church recognized the Kingdom of Italy, which means the Catholic Church peoples or Catholic Christian religions people, they acknowledged that we will come under the Kingdom of Italy. So like that, the Christianity people and the Pope, they accepted the defeat in Rome. So after that what happened, there is a signing between the Mussolini and Pope 11. So in that treaty what they are signing, Pope demanding that so the Roman Catholic religion has to be practiced and followed in the school as a compulsory, and the Christianity religion has to be practiced entirely and completely in and around the Italy, and also there should not be any interference in the international disputes by the Christianity leaders and the Christian people. So this was the deal between the Mussolini and the Pope. So with this we will move to the new slide. With this slide ends. I will move to the new slide. So Italy during Great Depression. So Italy during the Great Depression means during the Great Depression crisis, what happened or what is the consequence or what impact or what the problems faced by the Italy during Great Depression. That is the concept going to tell us, or which deals about the problems faced during the Great Depression crisis by the Italy. So during the years of the Great Depression, the much publicized public works of building new bridges, roads and canals, hospitals and schools did not provide solution to the unemployment problem. So during the 1929 to 1940 Great Economic Depression or Great Crisis that took place during that period, so the public buildings, bridges, roads, canals, hospitals, what are all the
public infrastructure that were existed or prevailed during that time, they didn't provide any solution to the unemployment during the Great Depression crisis. In 1935, Mussolini invaded Ethiopia. This was useful to divert the attention of the people away from the economic troubles. So, on the one side, the Great Depression creating a great cause and consequence towards the Italian peoples, and that created a more unemployment problems and more poverty, more drastic or unexpected problems are getting risen during 1929 to 1940. So the peoples of Italy can't face that problems. So suddenly during 1935, to divert the peoples of Italy, he started and moving towards the Ethiopia and invading or capturing the Ethiopia, and this led to the people's mind has been diverted to the invasion and capturing of Ethiopia, and this led to the unemployment problem and other issues has been diverted from the peoples to the invasion of Ethiopia. Mussolini drew admiration from ruling classes elsewhere in Europe. Among them was a rising figure among nationalist anti-Semitic circles in Munich was Adolf Hitler. So on the one side, great economic depression was going up. On the other side, to solve or to divert this problem, Mussolini invaded Ethiopia and to divert the troubles, economic troubles and other things. On the other side, he got more attention from the other European leaders, especially from the nationalist, anti-Semitic circles in Munich was Adolf Hitler. So anti-Semitic circles means, so in Germany, Adolf Hitler strictly discriminating Jews with his religion and other famous religion that existed during the Great Depression period. So these things made, and the same things which were practiced by Mussolini attracted Adolf Hitler, and that led to they two become a friends and they joined in the Second World War II. So with this, we'll end this session. We'll see in the next session. So okay, again I am explaining it in Tamil also. So wait. So என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 1929 40களில் இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டங்களில் மிகப்பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பட்டது. அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்ன்றதை இதுக்கு முன்னாடி வந்த பல வீடியோஸில் பல ஸ்லைட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு 2-3 வீடியோஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரு பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ இந்த பெரும் பொருளாதார வீழ்ச்சி காலகட்டங்களில் இத்தாலி எப்படி இருந்தது, அவங்க எப்படிலாம் என்ன பிரச்சனைலாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, எப்படி அவங்களுடைய காலகட்டங்களில் அந்த டைமில் எப்படி அவங்க பிரச்சனை எப்படி அதை சமாளிச்சாங்கன்றது தான் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா, 1929 இந்த பெரும் பொருளாதார வீழ்ச்சியில் அரசாங்க பில்டிங்ஸு, ரோடு, கெனல்ஸு, ஸ்கூல்ஸு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குமோ எந்த ஒரு கண்டிஷனுமோ எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுமோ எந்த ஒரு பெருசாகவும் உதவலை. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அரசாங்கமோ அரசியல் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் எதுவுமே வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே உதவும் போச்சு. அண்ட் ஆல்சோ இந்த வேலையில்லா திண்டாட்டம் பார்த்தீங்களா, அந்த டைம்ல வந்து இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி டைம்ல மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருந்தது. அதுக்கு கூட அந்த அரசாங்கமோ அந்த கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸோ எதுவுமே உதவலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்றாருன்னா, முசோலி 1935 மக்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பதுக்காக எத்தியோப்பியாவை என்ன பண்றாரு, ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுக்காக அந்த பக்கம் திசை திருப்புறாரு. இந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம், இந்த எக்கனாமிக் வீழ்ச்சியை, இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியில இருந்து மக்களை திசை திருப்பதுக்காக எத்தியோப்பியா பக்கம் அவருடைய அந்த நாட்டை பிடிக்கிறதுக்காக அவர் மக்களை திசை திருப்பின்னு
அந்த பக்கம் எத்தியோப்பியா பக்கம் நாடு பிடிக்குது, திருப்பி மக்களை அழைச்சிட்டு போறாரு. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இந்த எக்கனாமிக் பொருளாதார வீழ்ச்சி காலகட்டங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பக்கம் நாடு பிடிக்குது, ஒரு பக்கம் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியாமல் போனதுனால இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் இப்படி இந்த மாதிரி இந்த நாட்டை நாடு பிடிக்குது இப்படி ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணிட்டே இருக்க சில விஷயங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நாட்டில் இருக்க இட்டாலியில இருக்கிற சில நேஷனலிஸ்ட் இல்லாம மற்ற நாட்டில் இருக்கிற இப்போ ஜெர்மனியில் இருக்க அடல்ஃப் ஹிட்லரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் சில நிறைய பேர்ல பார்த்தீங்கன்னா கவர்ந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இவருடைய கொள்கைகளும் இவருடைய அதிரடியான சில விஷயங்களும் புரட்சிகரமா பண்றது எல்லாமே மற்றவங்கள கவர்ந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு அப்புறமும் அடல்ஃப் ஹிட்லரும் முசோலினியும் ஒன்னானாங்க. ஒன்னாயிட்டு 2ஆம் உலக போர்ல மறுபடியும் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நாட்டுக்கும் பல நாடுகளுக்கு மத்தியில செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டு பிரச்சனைகளை மிக வலுவாக்கிட்டு அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை தொடர்ச்சியா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஃபைனலா அங்கேயும் தோல்வியை தழுவின தான் வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசன்ல பார்ப்போம். இதோட இந்த செஷனை முடிச்சுப்போம். see in the next session. So during that time பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குழந்தைங்க சில குழந்தைங்களோட பெற்றோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லாமல் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது வேலை இல்லாத திண்டாட்டம். அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். So with this we will end this session. Remaining you will see in the next session. Thank you.